So we will start our tonight's program now. Uh, we have with us. I am Dr. Snehasis Borman. I am the organizing secretary. I invite you all in today's program, and with me, Dr. Devasis Guho. We both will conduct today's program. Devasis will speak in English, and I will speak in Bengali. আমরা আজকে সবাই এখানে জড়ো হয়েছি যখন আমাদের খুব ভালো একটা নেমন্তন্ন খাওয়া হয়। নেমন্তন্ন খাওয়ার পরে ভালো খাবার খাওয়ার পরে আমরা আঙুলটাকে চাটি যে কতক্ষণ স্বাদটাকে আরও পাওয়া যায় আর কি। ঠিক সেই রকমই আমাদের এওয়াইকন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা সেই আনন্দ অনুভূতিটাকে আরেকটু পেতে চাই। এটা যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না এই রকম। তো সেই উদ্দেশ্যেই আজকের program আমাদের। Good evening, distinguished guests, esteemed colleagues and dear friends. What a perfect way to celebrate the success story of our extraordinary 4 days of AYCon 2026 Kolkata, gathered on this beautiful evening under the glittering lights of this beautiful hall at Hyatt to honor those very persons who were responsible for the resounding success story of AOI 2026 Kolkata at the Bishwa Bangla Convention Center. From the 7th to 10th of January 2026, the magnificent venue of Bishwa Bangla Convention Center has been our second home, a place where science was debated, skills were sharpened, and friendships were deepened. And now, we come together this evening not as delegates and faculty, not as seniors and juniors, but simply as one large, warm, and wonderful ENT family. To rejoice, to reflect, and to revel in what we have collectively accomplished. আজকের অনুষ্ঠানে আমরা সবার কাছে এওয়াইকন 2026-এর সাফল্যের কথা শুনব, আর যাদের পরিশ্রমের জন্য এই সাফল্য তাদের আমরা সম্বর্ধনা জানাবো। As this evening gathering wraps around us tonight, let us also take a moment to appreciate the magic of warmth among all AOI West Bengal members. Let me now call up on the dais Dr. Doipayan Mukherjee, President AOI. Dr. Shaumendranath Bandyopadhyay, Editor iJohns. Dr. Utpal Jana, Chairman Organizing Committee AOI 2026 and President AOI West Bengal. Dr. Bidhan Roy, President-elect AOI West Bengal. And finally, Dr. Ajay Kumar Khawash, Secretary AOI West Bengal. To our incredible organizing committee, this evening is as much yours as anyone's else. The months of planning and the countless hours behind the scenes, the attention to every detail, large and small, all of it has borne fruit in the most beautiful way. Please accept the gratitude and admiration of the entire ENT fraternity. ওকে, আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে। এই যে এওয়াইকন সাকসেস হলো, এওয়াইকন 2026, এই এওয়াইকন 2026 সাকসেস হওয়ার রহস্যটা কি? তা আমাদের লিডার ডক্টর উৎপল জানা, অর্গানাইজিং চেয়ারম্যান, আমি ওনাকে বলবো ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য এবং একটু খুলে বলার জন্য যে কি রহস্য। So he will disclose now what is the secret behind the success of AOICon 2026. আমি বাংলায় বলছি। নমস্কার। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমরা গত মাসের 7 থেকে 11 জানুয়ারি আমরা এখানে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আমরা AOICon 26 করেছি, এবং সত্যি সত্যি এটা অনেক দিন পরে এরকম এত বড় মাপের একটা কনফারেন্স হয়তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে কারো সেরকম হয়নি। তো এই বড় মাপের কনফারেন্স করার জন্য আজকে যেমন আপনাদের মধ্যে উৎসাহ, এই উৎসাহ আমরা প্রথম থেকে দেখে আসছি
এবং আজকে আমি আপনাদের সবাইকে আমি একটা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে এত কষ্ট করে এই সানডের এই ইভিনিংয়ে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। তো এই বড় মাপের কনফারেন্স করতে গেলে নিশ্চয়ই কোনো দিন এটা একার পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এটা সবার যে সহযোগিতা সেটা দরকার, এবং আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা যে সহযোগিতা সবসময় পেয়ে এসেছি, যেটা আজকেও পাচ্ছি, তো এইটার কোনো অতুলনীয়, এবং এটাই আমার মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে সাকসেসের মূল কারণ, যে সবার এক সহযোগিতা। এখানে অনেক সিনিয়র মেম্বার আছেন, তাদের থেকে অনেক জুনিয়র মেম্বারও আছেন, তারা কিন্তু আজকে যেমনভাবে উপস্থিত হয়েছেন এইরকমভাবে প্রত্যেক দিনই প্রত্যেকটা মিটিংয়ে থাকতেন এবং সমস্ত কনফারেন্সে কাজ করেছেন। সুতরাং তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে এই উপস্থিত থাকার জন্যে। এছাড়াও শুধু তো আমাদের মেম্বার দিয়ে কনফারেন্স হয় না, তার সাথে আছে আমাদের যারা ভেন্ডার ছিলেন, যারা ডেকোরেটর, যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে ছিলেন, প্রত্যেকেই তাদের কাজগুলো এত সুন্দরভাবে করেছেন, সেটাই কিন্তু একটা সাকসেসের কারণ হয়ে আছে। প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে যে হারমোনি দরকার ছিল সেই হারমোনিটা কিন্তু পাওয়া গেছে, সেই জন্যই এই কনফারেন্সটা আজকে সবার মনে দাগ কেটেছে, এবং এখনও আমরা বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে এখনও শুনতে পাই যে এরকম কনফারেন্স কোনো দিন ভুলতে পারবো না। তবে একটা জিনিস, যে এই কনফারেন্সের জন্যে সত্যি যদি কারো অবদান থাকে আর কি, যার জন্য এতটা হয়েছে, সেটা একটা সুস্থ পরিকল্পনা দরকার এবং সেটাকে এক্সিকিউট করার ক্ষমতা। এর জন্য কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট ডক্টর দৈপায়ন মুখার্জি, এবং যদি কোনো সিঙ্গেল না থাকে আর কি, এবং দৈপায়ন মুখার্জি ছিল বলেই আজকের এই কনফারেন্সটা কিন্তু এত বড় এবং এত সাকসেস হয়েছে। কারণ ওর প্রতিটা জায়গায়, প্রতিটা ব্যাপারে, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওর দখল আছে, যেটা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। মানে একটা লোকের পক্ষে কি সায়েন্টিফিক কমিটি, কি ডেকোরেটিং, কি অডিও ভিজুয়াল, প্রত্যেকের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সেগুলো মাথায় রাখায়, এবং কনফারেন্সটাকে দৈপায়ন সবসময় বলতো যে এটা একটা ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, যে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কনফারেন্সটা হচ্ছে, এবং এই কিন্তু সবার মধ্যে এটা আসে না। সুতরাং আমার মনে হয় সাকসেসের প্রধান সিক্রেট হচ্ছে ডক্টর দৈপায়ন মুখার্জি। তো আমি আর একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আসার জন্য। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Jana. Now we will witness a video on the preparatory phase leading to the D-Day of AYCon 2026 Kolkata. Video, please. এ যেন এক মহোৎসব, প্রপার প্ল্যানিং উইথ মাইনিউট ডিটেলিং, উইথ ডেডিকেটেড টিমওয়ার্ক অ্যান্ড এক্সিকিউশন অ্যাট হায়েস্ট প্রফেশনাল লেভেল। এই হলো সাকসেসফুল এআইকনের রহস্য।
So, I am a very good organizing secretary. Give me a big round of applause. But আমি আজকে কনফেস করছি আমার কতগুলো বড় দোষ আছে। প্রথম যে দোষটা সেটা হচ্ছে যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণ স্লো। মানে আজকে আপনি আমাকে কোনো মেসেজ করবেন, হয়তো 5 দিন বাদে রিপ্লাই পাবেন। তো প্রথম যেটা ধাক্কা খেলাম সেটা হচ্ছে যে আশিসরা আমাদের যারা কাজ করছিল তারা একটা ভুল মেল পাঠিয়ে দেয় এবং উইদিন ফিউ আওয়ার্স দৈপানদা আমাকে ফোন করে বলে যে এই ভুল মেলটা চলে গেছে, এটা খুব খারাপ, এরকম তুই কখন দেখবি? তাহলে তুই অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হয়ে যদি এরকম হোস তাহলে তো মানে যখন আসল সময় আসবে তখন তো সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। এইটা একটা বড় দোষ। আরেকটা বড় দোষ হচ্ছে যে মানে আমি খুব বেশি বকাঝকা করতে পারি না, তো সেই জন্যে অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমি হয়তো অতটাও ভালো নই। তাহলে এই যে আমার যে মানে ডিফেক্টগুলো, এই ডিফেক্টগুলো আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে পেছন থেকে একজন যে সবসময় পর্দার পিছনে থাকতে ভালোবাসে, স্টেজের পিছনে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু সে সেখানে থেকে এই সমস্ত কিছু কিন্তু করে দিচ্ছে। এবং যখন থেকে তাকে আমার মেল আইডি পাসওয়ার্ড সব দিয়ে দিলাম, তারপর থেকে আর কোনো গণ্ডগোল নেই। সে হচ্ছে আমাদের অজয়। Now I take the opportunity to request Dr. Ajay Kumar Khawas, Honorary Secretary AOI West Bengal, to say a few words, please. Ajay. আমি আমার ইয়েতে দুটো কনফারেন্স দেখলাম অল ইন্ডিয়া লেভেলে, একটা 2017-তে হয়েছিল আর একটাই 2026-এ। 2017-তে তখন আমি অনেকটাই ছোট ছিলাম, তখন কিন্তু অনেক কিছু আমরা সবাই জানি দৈপায়নদা সেটা কি হার্ড ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার ফলে সেটা অনেক বেশি সাফল্য পেয়েছিল এবং সেটা অনেক দিন লোকে মনে রেখেছিল। সেই একই জিনিস 2026-এ যখন শুরু হয়েছিল তখন আমরা একটু স্লোতে ছিলাম। বারবার দৈপায়নদা আমাদেরকে বলতো যে আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি, যে স্লো হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সেটাকে দৈপায়নদার পেছন থেকে পুশ আপের ইয়েতেই আমরা অনেকটা এগিয়ে আসি এবং যা শো করি সেই শোটা এখনও পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি, আর আবার কবে হবে সেটা আমিও বলতে পারছি না। এবং আমার দায়িত্ব ছিল অ্যাজ এ ট্রেজারার, সেই জায়গাটা থেকে আমি অনেকের কাছ থেকে খুব ভালো রকম হেল্প পেয়েছি। সেটা আমি মানে সব থেকে ভালো মানে হেল্প পেয়েছি সেটা ডক্টর অরুণাভ সেনগুপ্তর সাথে প্রায়ই আমাকে কথা বলতে হতো এবং সেটা স্যার ভালোভাবেই জানেন যে সেই জায়গা থেকে কিভাবে আমাকে হেল্প পেয়েছি। এবং আমার সব থেকে আমার ব্যাক এন্ডে আরেকজন ছিল যাকে আমি সব কিছু হিসাব করতে রাখতাম, সেটা হচ্ছে ডক্টর রাজীব সিং, সব সময় আমার ব্যাক এন্ডে থাকতো। এবং এই যে কনফারেন্সের সাকসেস সব কিছুই আছে, তার পেছনে প্রথমে একটা যেমন মানিটারি ইয়েটা থাকে, আরেকটা হচ্ছে বাকি পার্টগুলোও থাকে। সেই জন্য যে কোম্পানিরাও যাতে সব সময় আমাদের সাথে কোঅপারেট করেছে এবং তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা আমাদের সাথে কোঅপারেট করে এসছে। এবং লাস্টলি এবং এই ভেন্ডারদের পার্টিকুলারলি যাদের সাথে ডেডলি ওয়ার্ক করতে অফিসে, পার্টিকুলারলি আইসিএসের অনেক সময় অনেক বকাঝোকা হয়েছে, আশিস তীর্থঙ্কর যে অনেকের সাথেই হয়েছে, কিন্তু হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেটা হচ্ছে একটা ভালো জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এটার জন্য তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, Ajay. Now I take the opportunity to request Dr. Bidhan Roy, President-elect AOI West Bengal, to say a few words, please. বিধানদা বলছি, আফটার দিস সাকসেসফুল এওয়াইকন এরপর আমাদের দায়িত্ব তো আরও বেড়ে গেল। এবারে এখন সবাই আমাদের টিমের উদাহরণ দেয়, তো তুমি তো আমাদের হচ্ছে আপকামিং প্রেসিডেন্ট, কিছুদিন বাদেই দায়িত্ব নেবে, তা তোমার
আমাদের এওয়াই ওয়েস্ট বেঙ্গলের জুনিয়রদের প্রতি এবং মেম্বারদের প্রতি কি মেসেজ? অন্য প্রতিবারের মতনই এবারের কনফারেন্সে তো একটা গ্র্যান্ড সাকসেস, অবভিয়াসলি আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দ্বৈপায়ন। কিন্তু আমি খুঁজে দেখছিলাম যে কিভাবে একটা কনফারেন্স এতটা সাকসেসফুল হয়। ভেরি ইজি ওয়ে, গো টু দ্য এআইয়ে গিয়ে দেখলাম প্রথমেই একটা ওয়ার্ড আছে, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সিকিউশন। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংয়ের প্রথম পার্টেই ছিল সিলেক্ট দ্য গোলস। গোলসের প্রাইমারি পার্টে ছিল ফান্ড রেইজিং, লিডিং দ্য ইয়াং জেনারেশন, প্রমোটিং এডুকেশন। সব ব্যাপারেই কিন্তু আমরা রিয়েলি সাকসেসফুল আর কি, এবং যে কোনো কনফারেন্সেই আমাদের এই দিকগুলো দেখতে হবে। আর বাকি প্ল্যানিংয়ের মধ্যে ছিল সিলেক্টিং দ্য ভেন্যু, দিস ইজ ভেরি মাচ এ ওয়েল মানে পজিশনড ভেন্যু, সিলেক্টিং টার্গেট পপুলেশন, অ্যাট্রাক্টিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পপুলেশন, এইসব ছিল। সব কিছুতেই মানে অ্যাজ এ টিম আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দ্বৈপায়ন মানে রিয়েলি আর কি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এবং তার এক্সিকিউশনে উই আর 100% নিয়ার পারফেক্ট। সো উই হ্যাভ রিচ দ্য পিক। এই পিকে আসার পর দেন হোয়াট নেক্সট, কী করবো আমরা? এ তো একটা লেভেল তৈরি করে দিয়ে গেল আর কি। আমি জানি না এরপরে কী করবো আর কি। এটাকে মেনটেন করতে হবে। আর দ্বৈপায়ন আছে, এভাবে তো থামা যায় না। নতুন পিক সিলেক্ট করা হোক, লেট আস হান্ট ফর সাম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। কেন নয়, একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যালার্জিক কংগ্রেস হোক আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দ্বৈপায়ন। আই হোপ সো। লং লিভ আওয়ার অ্যাসোসিয়েশন, লং লিভ আওয়ার অ্যাসোসিয়েশন। Thank you, Vedanta. Now, we will be walking down our memory lane. We will be witnessing a video presentation on AOICon 2017 held in Science City Auditorium and the Shandar Cultural Extravaganza at PC Chandar Garden. It is pure nostalgia. AOI West Bengal took a giant leap by organizing such a flawless and hugely appreciated conference. Video, please. AOICon 2027 was a landmark. We will now cherish some nostalgic moments of AOICon 2017, sorry. Start.
Hope you all enjoyed the video. Now I take the privilege to call upon the dais one by one. Firstly, Dr. A.M. Shaha, then Dr. Dulal Kumar Basu, and finally Dr. Arunavo Sengupta to share their thoughts on the success of AOI Con 2026 Kolkata. We are extremely proud that these three stalwarts of West Bengal were bestowed with lifetime achievement awards in the last 2 years. Dr. A.M. Shah, sir, please. নমস্কার, শুভ বিকেল। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, খুব আনন্দের দিন, সবাই উপভোগ করছি সেই আনন্দ। এই আনন্দ আমাদের সবার, এই আনন্দ ভাগ করার জন্যেই আজকে এখানে উপস্থিত হওয়া, সবার মনের আনন্দ সবার সাথে মিশিয়ে দেওয়া। যে কোনো আনন্দ আসে যখন আমরা সেই আনন্দটাকে অ্যাচিভ করি, মানে ছিনিয়ে নিতে পারি। এই ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে আমাদের সবার দরকার সততা, যেটা আমাদের সবার মধ্যে আছে। যেটা দরকার আমাদের একতা, যেটা আমাদের এই ভারতবর্ষে ইএনটি ফ্র্যাটার্নিটিতে আর কোনো স্টেটে আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। এই সততায় এবং একতা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি, আমরা এগিয়ে চলেছি, আমরা এগিয়েও চলব। যে কোনো একটা কিছু অ্যাচিভ করতে গেলে একটা ড্রাইভিং ফোর্স লাগে, যে একটা টার্গেট লাগতে হয়, যে ওইখানে আমাকে পৌঁছতে হবে। সে টার্গেট আমাদের আছে, আমাদের সে চিন্তা আছে, ভাবনা আছে, শক্তিও আছে এবং ড্রাইভিং ফোর্সও আছে। বারবার দৈপায়ন করে দৈপায়নকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আমরা সবাই দৈপায়ন আমাদেরই একজন। দৈপায়ন থাকবে, এরকম দৈপায়ন আরও তৈরি হবে, আমরাও থাকব এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও বড় মাইলস্টোন, আরও উঁচুতে আরও এগিয়ে যাব, এইটাই আমাদের একমাত্র কাম্য হবে। আমরা ভারতবর্ষের ইএনটি ফ্র্যাটার্নিটি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেরা আজ গর্বিত, আনন্দিত এবং সবাই বলছে যে এরকম ধরনের যে মাইলস্টোন তোমরা সেট করলে ভবিষ্যতে এটা পার করা মুশকিল, কিন্তু আমাদের এর চেয়ে বেশি, আমাদের আরও পার করতে হবে, আরও এগিয়ে যেতে হবে। এইটাই আমাদের ভিশন এবং মিশন। এই আশা নিয়ে আমার এই বয়সে এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আজ বহুদিনের পরিচয়। 1972-তে এই অ্যাসোসিয়েশনে বম্বে কনফারেন্সে জয়েন করেছিলাম আফটার মাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন। আজ পর্যন্ত বারিংয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে 3-4 বছর যেতে পারিনি, তাছাড়া সব কনফারেন্স আমি অ্যাটেন্ড করেছি এবং আমি দেখেছি যে যত দিন যাচ্ছে তত যেন আরও বিরাট হয়ে যাচ্ছে। সেই বিরাটের তো শেষ নেই, কিন্তু আমরা সেই পর্যন্ত পৌঁছবো এই আশাই থাকছে। লং লিভ আওয়ার ফ্র্যাটার্নিটি, লং লিভ আওয়ার ফ্র্যাটার্নিটি, লং লিভ আওয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ। I now request Dr. Dulal Basu sir to come on dais and say a few words. নমস্কার। সিনিয়রদের আমাদেরকে শান্তনুদা রয়েছে, বারিন্দা রয়েছেন, আমাদের দুজন মাস্টারমশাই আমার সামনে রয়েছেন। তাদের আমি প্রথমে আজকে যে আসতে পেরেছেন তার জন্যে আমরা খুব গর্বিত আর কি। আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েই আমরা তো চলেছি।
তা আমি তো ও যেরকম 72, আমি 1968 থেকে ইএনটি অ্যাসোসিয়েশনের যত কনফারেন্স হয় আমি অ্যাটেন্ড করতে পেরেছি। বিশেষ করে সবচেয়ে ল্যান্ডমার্ক কনফারেন্স ইউজুয়ালি আমরা যা দেখতাম যে সিলভার জুবলি, গোল্ডেন জুবলি, সে দুটোতেও আমি ছিলাম, দেখেছিলাম। বম্বেতেও হয়েছিল, আরও অন্য জায়গায় হয়েছিল। যাই হোক, তা এই যে মাইলস্টোন আমরা যেটা পেয়েছি, যেটা এই 26-এর যেটা, আর আপনার 17 সালেরটা তো দেখলেন, দুটোর ভেতরে যে পার্থক্যটা দেখলেই বোঝা যায় যে দুটোর ভেতরে কতটা চেঞ্জ হয়েছিল। সেটা যেটা সেই চেঞ্জটা একদিনে তো হয়নি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়। তা সেই অভিজ্ঞতা আমরা ফলপ্রসূ যে জায়গায় পৌঁছানোর ইচ্ছে, সেই জায়গাটা আমরা পৌঁছতে পেরেছি। বা ভবিষ্যতে আর এরপরে যে আরও কতটা হবে সেটা আমি জানি না, তবে সকলের ভালোবাসা, সকলের ইচ্ছে এবং দইপায়নের মতো যদি লিডার থাকে এবং দইপায়নের মতো যদি লিডার আরও তৈরি হয়, তাহলে বাংলা অবশ্যই এগিয়ে যাবে। যে বাংলা একদিন 47 সালে যেখানে ছিল, যে মানে যে পতাকা নিয়ে আমরা চলতাম, সেই পতাকা, অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা নিয়ে আমরা সেইভাবেই চলবো। এর বেশি বক্তৃতা আজকে দেওয়া উচিত না। আমরা আরও এনজয় করব, আপনারা সকলে এনজয় করুন, ভালো থাকুন। এবং আমরা শান্তনুদাকে, বারিন্দাকে আবার বলবো যে আমরা যে পরের কনফারেন্সে যখন হবে যেন তারা এখানে বসে থাকেন, এই আশা নিয়েই আমরা চলবো। আর ধন্যবাদ আরেকবার দিচ্ছি দইপায়নকে। দইপায়ন ছাড়া যে লিডার অফ দ্য লিডার্স সত্যি সত্যি দইপায়ন, এর সঙ্গে কথা নেই। এবং দইপায়নের যে স্ট্র্যাটেজিক যেভাবে চলে, হিউম্যানলি, এআই নয়, ওর যে অ্যাক্টিভিটিতে আমি এআই থেকে অনেক ওপরে আর একটা এআই দেখতে পাচ্ছি, সেইটা দেখেছি আমি। সুতরাং আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন। ও যেন, আজকে একটা মিটিং হলো একটু আগে, তো ও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি আবার সকলের সামনেই আমি বলছি এটা, যে দইপায়ন যেন আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন এইভাবেই আরও লিডারশিপ দিয়ে যায়, শিক্ষা দিয়ে যায়, সেইটা আমরা আশা করব। ধন্যবাদ আবার দইপায়নকে। Thank you, Dr. Basu. Dr. Arunav Sengupta, please. নমস্কার। প্রথমে আমার গুরুজনদেরকে প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য স্টার্ট করছি। আজকে মেইন টপিক হচ্ছে আমাদের এই সাকসেস পার্টি। এই আজকে আমরা সবাই একত্র হয়েছি এই সাকসেস পার্টিতে। তবে সাকসেসটা হলো কিভাবে? এইটা শুধু সাকসেসটা, আমরা যদি সবাই একসাথে কাজ না করতাম তাহলে কখনোই সাকসেসটা হতো না। কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই, একজন টপের থেকে সে যদি কোঅর্ডিনেট না করে তাহলে কখনো পার্টি সাকসেস হয় না। এবং দ্যাট হ্যাজ বিন ডান বাই দইপায়ন। সেই জন্যই আমরা সবাই দইপায়ন করছি। কারণ দইপায়ন না থাকলে, একটা লোককে কোঅর্ডিনেট করতে গেলে একজন টপে থাকতে হয়, যে সবসময় কোঅর্ডিনেট করতে হয়। আমি দইপায়ন জানে আমাদের হল নিয়ে প্রথম থেকে প্রবলেম ছিল। দইপায়ন আমাকে বলছো একবার 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল, তারপরে উঠিয়ে নিল, তারপরে আবার 25% দিল, আবার তুলে নিল। তারপরে আমার মেজাজ গরম, আমি বললাম আমি যাই। দইপায়ন বলল না, তুমি আর যেও না, আমরা টাকা দিই, আগে কনফারেন্সটা হয়ে যাক, তারপরে যা করার করবে। এই যে জ্ঞানটা, এই যে আমাকে যে মাথা ঠান্ডা করার বার্তা এই দইপায়নও দিয়েছে। সেই জন্য দইপায়ন সবসময় বলতো টাকা উঠবে। আমি প্রাণ চেষ্টা করেছি পিজিতে, যে লোক এসছে তাদেরকে আগে তোমরা ডোনেট করো এবং
খাওয়াসের সাথে আমার সবচেয়ে কোঅর্ডিনেট হয়ে যেত। এবং খুব গর্বের সাথে বলছি, আমরা অপর্যাপ্ত টাকা তুলেছি এবং কোম্পানিরা যেইভাবে হেল্প করেছে কল্পনা করা যায় না। কাজেই এই সাকসেস পার্টি আমি কংগ্রেচুলেট করব আমাদের ভেন্ডার যারা আমাদের সবসময় হেল্প করেছে, এবং আমাদের জুনিয়র যারা আমার সাথে থেকে সবসময় কনফারেন্সটা সাকসেস করেছে, এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ না পেলে এইটা হতো না। কিন্তু লাস্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দৈপায়ন ইজ দৈপায়ন। দৈপায়ন আমার মনে হয় আমি লিখেছিও, উই শুড গিভ আ গ্রেট গোল্ড মেডেল to Dwaypan and a gold coin to all of us. This is my request from the AOI West Bengal branch. Thank you. Thank you, Arunabha. Now may I request Dr. Barin Rai Chaudhary sir to say a few words. From the seat you can say, sir. না দাঁড়াতে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম যে এরা আমাকে ডাকছে না কেন বলতে। তো আবার ভাবলাম যে আমি শুনেছি যে আমাদের মধ্যে একটা কথাক্ষতি হয়েছে যে বারিন স্যারকে কোনোদিন মাইক্রোফোন দিও না, ও মাইক্রোফোন দিলে ছাড়তে চায় না। কে বলেছে আমি জানি না, কিন্তু ওটা আমার কানে এসেছে। তো আমি সেই জন্যই ভাবলাম হয়তো এবার আমাকে আর ডাকবে না। তো যাই হোক, তোমরা দেখেছ, আমি খুব খুশি। এবং আমার থেকে সিনিয়র তো এখানে কেউ নেই। আমি প্রথম যখন একটু সময় নেব, কিছু মনে করো না, আজকে আমি একটু সময় নিতে পারি, কেউ বলো না যে মাইক্রোফোন কেড়ে নিও না। সেই সময়টা হচ্ছে 64 সালের কথা, যেটা সিলভার জুবিলি হয়েছিল, দুলাল মেনশন করেছে। এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের বসের সঙ্গে ডক্টর খাসনবিশ এবং ডক্টর চ্যাটার্জি 1964 সেটা সিলভার জুবিলি ছিল বোম্বেতে। তো আমার মনে পড়ে যে আমার একটা পেপার ছিল, সেই পেপারটা আমি প্রথম কোনো কনফারেন্সে পড়ব। এবং আমরা গিয়েছিলাম ট্রেনে, তখন প্লেনের খুব একটা রেওয়াজ ছিল না, ফার্স্ট ক্লাসেই ছিলাম আমার স্যারের সঙ্গে, ডক্টর পি কে খাসনবিশ, আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমার গুরুদেব। এবং ওনার জন্যেই আমি আজকে এই বারিন রায়চৌধুরী এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। এবং 1964 জানুয়ারি মাসে যখন যাই, তখন ওই ট্রেনে শুয়ে শুয়ে আমি যে প্রথম একটা লেকচার দেব একটা কনফারেন্সে, অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সে, সে এত এক্সাইটেড। এবং সেটা রেওয়াজ করতে করতে এমন অবস্থা হলো, এসি ঠান্ডাতে তোমার ট্রেনের মধ্যে আমার গলা ভেঙে গেল। বোম্বেতে যখন নামলাম তখন আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরোচ্ছে না। মানে এত আমি ডিপ্রেসড যে এতদিন পরে একটা পেপার পড়বো ঠিক করলাম, সে শেষকালে আমি পারবো না। যাই হোক, কোনো রকমে ওটা আমি করেছিলাম, একটা পেপার ছিল। এটা হচ্ছে আমার একটা খুব মানে মনে রাখার মতো অবস্থা। এবং সেই সময়তে আমরা জুনিয়ররা যারা এখানে আছো তাদের বলছি আমি, সেই সময়তে একটা নিয়ম ছিল, নিয়ম ইন দ্য সেন্স
যে প্রত্যেক আমরা ইন্ডিয়ান পিপলরা, ইন্ডিয়ান ইএনটি সার্জনরা তখন অনেক ব্যাকওয়ার্ড ছিল অ্যাজ রিগার্ড সার্জারি ইজ কনসার্ন, বলতে দ্বিধা নেই। এবং সেই জন্যে বিদেশ থেকে যারা যারা নাম করা ছিল তাদের ইনভাইট করা হতো ইন দ্য কনফারেন্সের পরে কোনো কোনো স্টেট তাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আয়োজন করে সেই বিখ্যাত সার্জনকে নিয়ে অপারেশন করাতো। তো 1964-এ ছিলেন ডক্টর মিচেল ফোর্টম্যান, আপনারা নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, জুনিয়ররা জানি না। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য, বলবো কি, মানে বিখ্যাত ইয়ার সার্জন। এবং আমি প্রথম কলকাতা শহরে পশ্চিমবঙ্গে স্টেপিস সার্জারি শুরু করি 1962। দেবু জানে, আমার সামনে বসে আছে চন্দন জানে, যে তখন থেকে আই স্টার্টেড ডুইং স্টেপিস সার্জারি। 64-এ পোর্টম্যান যখন আসে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন কলকাতাতে তাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং তখন কলকাতা শহরে মেডিকেল কলেজ এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, আমি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ছাড়া আর কোথাও কোনো মাইক্রোস্কোপ ছিল না। তো যেহেতু এটা মেডিকেল কলেজ রাজি হয়নি বা যে কারণে ওরা নিতে চায়নি, সেই ওয়ার্কশপটা হয়েছিল ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি মিচেল পোর্টম্যানকে আমি নিজে অ্যাসিস্ট করেছিলাম স্টেপিস সার্জারিতে। তখন কিন্তু এইসব ব্যাপার ছিল না, যে মানে রিমোট ক্যামেরা দিয়ে দেখানোর এইসব কোনো ব্যাপার ছিল না। লাইন দিয়ে সব দাঁড়িয়ে আছে, পোর্টম্যান এক একটা লাইন এক একটা স্টেপ করছেন, আর মাথা সরিয়ে অন্যরা এসে তা দেখছে, একজন একজন করে লাইন বেঁচেছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন ইন 1964। আজকে আমরা কোথায়? এবং এই 64 থেকে 68 বলো বা অন্য যতগুলো কনফারেন্স হয়েছে, I attended almost all the conferences. এবং আমার মতো কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার কোনো লোক কোনো আমাদের মধ্যে এখানে কেউ আছে কিনা আমি জানি না। 64 থেকে অনওয়ার্ডস। এবারে লাস্ট একটু বলে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিই, সেটা হচ্ছে এইবার যে কনফারেন্সটা হলো, এরকম কনফারেন্স আমি জীবনে তো দেখিনি। যত কনফারেন্স দেখেছি এত ভালো, এত ওয়েল অ্যারেঞ্জড। এবং দৈপায়ন সম্বন্ধে আপনারা জানেন, ও প্রেসিডেন্ট হওয়ার 2 বছর আগেই আমি ফোরকাস্ট করেছিলাম যে দৈপায়নকে আমরা ইয়ংগেস্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেন্টারে পাঠাবো। দৈপায়ন মনে আছে? দৈপায়ন কোথায় গেল? পালিয়ে গেছে? মনে আছে তোমার? সো সেই দৈপায়ন আমার একটা দূরদৃষ্টি ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এই ছেলেটা যে ডেফিনেটলি করিতকর্মা ছেলে, এবং হি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, ভেরি মেরিটোরিয়াস, এবং একে দিয়ে কাজ হবে। ন্যাচারালি আমরা পেয়েছি দৈপায়নকে, ও আমার ছেলের মতোই প্রায়। এবং সেই দৈপায়ন আজকে যা করে দেখালো, সবাই আপনারা বলছেন দৈপায়ন, আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দৈপায়নের মতো লিডারশিপ না পেলে, এবং দৈপায়ন যেরকমভাবে টাকা তুলে বা এই প্ল্যান করে প্রোগ্রাম করে যেরকম সুন্দরভাবে এবারে কনফারেন্সটা করেছে, এটা না করলে আমার মনে হয় না এত দূর, এত ভালো, এত কনফারেন্স আমরা করতে পারতাম। সেই জন্যে দৈপায়নকে এবং অন্য অর্গানাইজিং কমিটির সবাই, আমিও ছিলাম তার মধ্যে, যদিও আমি বিশেষ কিছু করতে পারিনি। যাই হোক, অন্য সবাইরা যা খেটেছে, যেরকমভাবে তাদের সাহায্য করেছে, হোল এক্সিকিউটিভ বডি যেরকমভাবে কাজ করেছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এরকম সুন্দর একটা কনফারেন্স উপহার দেওয়ার জন্যে
আমি আবার তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I invite Professor Dr. Shantanu Mahi, sir, to say a few words. সবাইকে ভালোবাসা। আমি আজ 6 মাস কি 1 বছর ধরে কন্টিনিউয়াস একটার পর একটা বড় বড় অসুখে ভুগছি, আইসিসিউতে চালান হচ্ছি, আবার ব্যাক করছি, আবার কাজ করছি, আবার অসুস্থ হচ্ছি, যার জন্যে আমি কোনোভাবেই এত বড় একটা মহাযজ্ঞে কোনো রকম সাহায্য করতে পারিনি। এটা আমার দুঃখ, আমি এটা আপনাদের দিতে চাই না, কিন্তু আমি কনফারেন্সে মাত্র একদিন আসতে পেরেছিলাম, তারপর দিনই হসপিটালাইজেশন। এটা চলছে, বার্ধক্যে এরকম হয়, মেনে নিতে শিখেছি, শিখে গেছি, এবং এইভাবেই আমি চলতে পারবো যে কদিন আছি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে এই বিকালে আমি আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি, এই একটা কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে, আমরা সত্যি খুব পুরনো লোক। আমি বারিন্দা দুলালও কিছু কম পুরনো নয়, চন্দনও কিছু কম পুরনো নয়। পুরনোদের দেখতে পাচ্ছি, নতুন অনেককে আমি চিনি না। আমার দুঃখ হচ্ছে যে এদের আমি নাম জানি না। আমি অনেক সময় এদের কাগজ পাই, প্রেসক্রিপশান, আমি এখনও প্র্যাকটিস করি, এবং আমি এদের দেখতে পাই কিন্তু চিনতে পারি না। বয়স হয়েছে বুঝতে পারছি, বয়স তো হয়েই চলেছে, আরও বয়স হবে। ডোন্ট কেয়ার, আপনারা আছেন, পরের জেনারেশন আচ্ছা আসল শক্তি। আমি যে বলতে চাই সেটা খুব সামান্য কথা। দইপায়নের নামের আগে কি আছে? দই। দই কিসে লাগে? সমস্ত শুভ কাজে আমাদের দইয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বিয়েতে, জন্মদিনে, আশীর্বাদে, যে কোনো বড় কাজ করতে গেলে আমরা একটা দইয়ের ফোঁটা কপালে দিই। এবারেও আমরা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, এবং সেই দই হচ্ছে আমাদের এই দইপায়নের দই। এইটা আমি নিলাম এইটাকে বলার জন্যে যে তোর এই দইটা আমাদের সমস্ত শুভ কাজেই লাগে, এবারেও লাগলো। হ্যাঁ, কিছু বলছো কেউ? দইপায়ন কই? পালিয়েছে নাকি? ও দই আনতে গেছে, ঠিক আছে, দইটা আসুক। আমরা আজকে একটা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে আরম্ভ করলে ভালো করতাম। আর যেটা বলি সেটা হচ্ছে, আমি বেশ পুরনো লোক। আমরা ইলেকশন দেখেছি এওআইয়ের হাত তুলে আমাদের মাস্টারমশাইরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। যেরকম একটা তৎকালীনকালের নিয়ম ছিল, গাড়ির দরজা খোলা, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে থাকা, তাদের চোখে নজর কাড়ার চেষ্টা করা, এইসবের মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি। আমরা কিছু শিক্ষা তাদের কাছ থেকে সেরমভাবে যে পেয়েছি তা নয়, কিন্তু তারা আমাদের প্রণম্য। আজকে আমি তাদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি, যারা আমাদের এই এওআই কনফারেন্সের আরম্ভটা করেছিলেন। সেটা একটা অদ্ভুত গল্প। আমার মনে হয় একটা দিন আমরা পিকনিকের নাম করে সবাই একসঙ্গে হয়ে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করতে পারি, যে কি করে এই অ্যাসোসিয়েশনটা হয়েছিল, কে শুরু করেছিল, তাকে আজকে স্মরণ করার দিন। এবং তাকে আমরা ভুলে গেছি, তার কথা আমরা বলি না। কিন্তু এত দুঃখের লাগে তখন আমার, যে এই মানুষটা যে বিএনআর হাসপাতালের একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট ছিলেন, আমাদের এই আজকের এওআই যেখানে এসে পৌঁছেছে সেটা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি না থাকলে আজকে আমাদের এই আমি ছিলাম সেখানে, তরুণ পালিত ছিল,
আর শঙ্কর সেন ছিল, এই তিনজন আর উনি, এই চারজন। এই চারজন আমরা, উনি ওনার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন মিটিং কোথাও করতে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তোমরা আমার বাড়িতে এসে করবে। ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখি উনি রেলের কোয়ার্টারে থাকেন এবং একটা গাছতলায় অনেকটা ছায়া পড়েছে, সেই গাছতলায় একটা খাটিয়া, মানে তিনি বিহারি লোক ছিলেন, তিনি একটা খাটিয়া পেতে আমাদের বললেন তোমরা বসো। আমরা সেই খাটিয়ায় বসে বসে প্রথম পরিকল্পনা করেছিলাম যে কি করে AOI-CON আরম্ভ করা যায়, এবং তার কথা না বললেই নয়, সেই জন্যে আমি তার কথা আজকে আমি আলোচনা বললাম এবং তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। তিনি না থাকলে আজকে আমরা এখানে পৌঁছতাম না। এইটা হচ্ছে আমাদের শুরু। এরপরেও শুরুর আরও অনেক গল্প আছে। আমাদের যদি সেরকম একটা দিন আসে, সেরকম একটা সময় আসে, সেরকম একটা জমায়েত আমরা করতে পারি, সেখানে আমরা পুরনো দিনের কথা আলোচনা করব, সেখানে আমরা আরও ডিটেলে, আরও ভালোভাবে এইসব কথা শোনাতে পারি। এই ইতিহাসটা আমাদের সবার, যারা আজকে ENT করছেন তাদের সবার জানা উচিত। আমি MS যে আজকে এত পপুলার হয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের, এর ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট, কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম পাস করি। ফার্স্ট টাইম আমি আমার বহু মাস্টারমশাইয়ের ঈর্ষার পাত্র ছিলাম। আমার গর্ব হয় যে আমার মাস্টারমশাইরা তখন আমাকে ঈর্ষা করতেন এবং তারা জোর করে গলা টিপে যেরকম স্ট্র্যাঙ্গুলেট করে মানুষকে মারা হয়, সেরকমভাবে জোর করে আমাকে ফেল করিয়েছিলেন। আমি তার জন্য গর্বিত। আমি সেই মাস্টারমশাইদেরও আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আর তোমাদের সকলকে আমার প্রণাম, আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ। তোমরা সবাই ভালো থেকো। এইরকম ভালো কাজ করতে হবে, তাহলেই হবে। জ্যাকেট পরা, এই ড্রেস পরা, জার্সি পরা, এগুলো কোনো ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে বড় চিন্তা করা। আমরা একটা জিনিস কিছুই করছি না, সেটা হচ্ছে রিসার্চ করা। রিসার্চ করার দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। যারা আজকে নতুন ENT-তে এসেছো, তারা নতুন নতুন সাবজেক্ট দাও, চিন্তা করো, রিসার্চ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ENT-কেও, যেমন AOI-CON-কে আমরা এগিয়ে নিয়ে গেলাম, যেন আমরা ENT-কেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পশ্চিমবাংলা ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে পেছিয়ে পড়া স্টেট, সবচেয়ে খারাপ, অপদার্থ। সেইখান থেকে আজকে মানুষ, ভারতবর্ষ AOI-CON ওয়েস্ট বেঙ্গলকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, ভালোবাসতে শিখেছে। এটা খুব বড় কথা। এর জন্যে যেই লিডার হোক, সে আমাদের দ্বৈপায়নই হোক কি নাই হোক, দ্বৈপায়ন মে কাম, দ্বৈপায়ন মে গো, বাট দ্বৈপায়ন উইল গো ফর এভার। আরও দ্বৈপায়ন আসছে, অপেক্ষা করুন। নমস্কার। এসে গেছে? ও এসে গেছিস তুই? ও Now we will cherish some moments from our AOI-CON 2026. Now let us all sit and enjoy a video on AOI-CON 2026 Kolkata. It is a new chapter written in the history of AOI.
A big round of applause for the organizing committee of AOI 2026 Kolkata. Now, let me take the privilege of calling some of our senior members to the dais for sharing their experience and thoughts on the success of AOICon 2026. Dr. Probir Basu, please. আজকে অকেশনটা হচ্ছে এআইকন 2026-এর সাকসেস পার্টি। এই সাকসেস পার্টি নিয়ে আমার একটা কথা আছে যে আমরা পার্ট অফ দ্য অর্গানাইজিং কমিটি। সাকসেসটা যারা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করেছেন তারা বলবেন হাউ মাচ উই আর সাকসেসফুল, উই আর স্যাটিসফাইড। এই সাকসেস পার্টিতে দুটো কথা আমার বলার আছে। প্রথম 2017 আগে এবং 2017 অনওয়ার্ডস। 2017 পর্যন্ত প্রথম যখন এখানে যখন লাস্ট এআইকন হয়, ইনসিডেন্টালি আমি তার শুরুতে আমি তার ছিলাম। ডক্টর দৈপায়ন মুখার্জি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হয়। তখন থেকে যে ট্রেন্ড সেট হয়েছে, যার কন্টিনিউশন, যার অনেকটা ফুলফিলমেন্ট এই 2026 হয়েছে। এতকাল একটা কথা ছিল যে প্রয়োজনে মোহাম্মদ পর্বতের কাছে যাবে। দৈপায়ন হ্যাজ সেট দ্য ট্রেন্ড দ্যাট না, পর্বত উইল কাম টু মোহাম্মদ। আমরা কনফারেন্সের জন্যে মেনলি আমাদের যে ফান্ড রাইজিংয়ের জন্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। যে ট্রেনটা সেট হয়েছে ইউআই ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এখন থেকে পর্বত মোহাম্মদের কাছে আসবে। এবং আমি খুব অত্যন্ত আশান্বিত যে এই ট্রেন যদি দৈপায়ন এবং তার পরের যারা উত্তরসূরি আছে, কিছুটা তাকে গাইড করতে হবে, কিছুকাল চলে, তাহলে আরও ডক্টর বিধানের কথা বললো যে আরও বড় টার্গেট আমরা নিতে পারি কিনা, সে টার্গেটেও আমরা সাকসেসফুল হব। আর একটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে যে এ যাবৎকাল আমরা আমাদের যারা পেট্রন, আমাদের যারা হেল্প করতেন, তাদের কাছ থেকে শুধু নিয়েছি। আজকের কনফারেন্সে তাদেরকে ডেকে আমরা একটা নতুন ট্রেন্ড সেট করলাম যে না, আজকে তারা আমাদের গেস্ট। যে কনফারেন্স আমরা we have made it successful together, এবং অতএব let you share the honor and pride and the glory of it. এই টোটাল এই কনসেপ্টটার জন্যে আমি আবার সে দৈপায়নের নাম আসবে। দৈপায়নকে আমি একা বলবো না, দৈপায়ন যাদের নিয়ে কাজ করে তার যে কোর টিম, তাদের সবারই চেষ্টায় এটা সাকসেসফুল হয়েছে। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে, এবং আমি অত্যন্ত আশান্বিত যে ভবিষ্যতে এর থেকে আমরা নিচে নামবো না, রাজার উপরে উঠবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, Prabir. Now, may I request Dr. Purnendu Bikash Roy to come and say a few words, please. We have lot more programs. So I request all speakers to ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? সামনে যারা আছেন আমার সদ্য স্যারেরা, আমি একদম যা ডিরেক্ট ছাত্র, ডক্টর শান্তনু ব্যানার্জি, তারপর ডক্টর বি.কে রায়চৌধুরী, ওনার নামটা পরে বলছি, ডক্টর বি.সি. দাস, ডক্টর এম শাহ একটু বাইরে গেছেন, এবং যার নাম আমরা অনেকেই এর মধ্যে আসে না, কিন্তু আমাদের জীবনে তাঁর অবদান অসামান্য। ডক্টর দেবনাথ চ্যাটার্জি, উনি আছেন, এবং আরেকজন আছেন ডক্টর গুর্তু। ডক্টর গুর্তু সম্বন্ধে এখানে অনেকেই জানেন না। ডক্টর গুর্তু রাজস্থান থেকে এখানে এসছেন, ওনার বাইরের ডিগ্রি ডিপ্লোমা নিয়ে এসছেন, এবং উনি প্রথমে এসে
আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে উনি টাকা কন্ট্রিবিউট করেছিলেন ট্রাভেল ফেলোশিপের জন্য, কিন্তু স্যারকে আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হয়ে যাই। যদিও গোল্ডেন বুক অফ ইএনটি যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়েটা আমি এডিট করেছিলাম, তাতে কিন্তু স্যারের নামটা আমি উল্লেখ করেছি, ভুলে যাইনি। তাছাড়া দেবুদা আছেন, দেবাশিসদা আছেন, কমল আছে, তো যাই হোক, প্রবীরদা আছেন, সুমিতদা আছেন, চন্দনদা আছেন, ভুলে যায়। আমি এখানে আমাকে অলরেডি বলে এসছে স্নেহাশিস যে অনেক প্রোগ্রাম আছে ছোটো করে বলতে। ছোটো আমার এমনিই হয়ে যায়, যা বলো ভাবি ভুলেই যাই। এবং আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে কিছু নোট করে আনিনি, যে দু একটা কথা আমি না বললেই নয়। একটা হচ্ছে, এটা খাপছাড়া হবে, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটাকে স্ট্রং, এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যারেরা বলছিলেন না অনেক নিচে ছিল, এটা একদিনে ওপরে ওঠেনি। এখন আমরা অ্যাকাডেমিক্যালিও খুব স্ট্রং, আর অ্যাজ ওয়ান মানে শর্ট অফ অর্গানাইজেশন সেটা খুব স্ট্রং, আমাদের ইউনিটি খুব স্ট্রং, এবং আমাদের স্যার যেটা বললেন অনেস্টি, সমস্ত ব্যাপারটি আমাদের খুব স্ট্রং। তো এখানে ডক্টর দীপঙ্কর মুখার্জির নামটা একটু আমি করে নিই, যেখানে অ্যাসোসিয়েশন এমনি এমনি হয়নি। দীপঙ্করদার একটা নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত টেম্পোরাল বোন ডিসেকশন, এটা চালু করেছিলেন, এখনও চালু আছে। তখন তো ক্যাডাভার এনে করা হতো, এখন বোধহয় 2-1 বছর পাওয়া যাচ্ছে না, ড্রাই বোনে করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলি সবই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনকে আরও বেশি সংবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। এবার হচ্ছে আমাদের যে সাকসেস পার্টি নিয়ে যাই বলি না কেন, আদ্যপান্ত দ্বৈপায়ন, কিছু বলার নেই, কিছু করারও নেই। কীরকম আমি বলছি, এই টুয়ার্ডস দ্য বিল্ড আপ অফ দিস কনফারেন্স অনেকগুলি ছোটোখাটো আমাদের গেট টুগেদার হয়েছিল, যেখানে দ্বৈপায়ন সব কিছু জানাতো, যে তো ও যা হয় মিটিংয়ে, একে ডাকা হয়, ওকে ডাকা, তোমার বক্তব্য বলো, ইয়ে বলো, সব কিছু আমি শুনতাম সব কিছুই, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকতাম কখন দ্বৈপায়ন আসবে। কারণ দ্বৈপায়ন ওর পুরো বক্তব্যটা কম্পার্টমেন্টালাইজ করে দিত, এই পার্ট ওই পার্ট, মানে ভাগ ভাগ করে, যে একটা জিনিস কত সহজভাবে ভাবা যেতে পারে। আমার তাই মনে হয় যে আমি যদি অনেক আগে ওর সংস্পর্শে আসতাম, তাহলে আমি হয়তো আরেকটু অন্যরকম হতে পারতাম। যেমন আমাদের ইনঅগারাল ফাংশানে সুস্মিতা সেন ইএনটির সঙ্গে কী সম্পর্ক, কিন্তু মানে সেলিব্রিটি তো বটেই, সে অনেক আগে বিশ্বসুন্দরী হয়েছিলেন, কিন্তু ওনাকেও দ্বৈপায়নে আমার একটা অদ্ভুত বুদ্ধি করে ইয়ে করলো, যে উনি নাহলে ইএনটি নিয়ে কী বলতে পারতেন। ও কতগুলি ওখানে মানে একটা ইন্টারভিউ টাইপের মানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো, যেটা উনি এনজয় করলেন, কী হচ্ছে উনি এনজয় করলেন এবং আমরাও খুব এনজয় করলাম, পুরো জিনিসটা কিন্তু জলে গেল না। তারপরে আমাদের সাকসেসটা কোথায়, আমরা কি পেলাম। আমাদের ডক্টর দুলাল বসু, ডক্টর অরুণাভ সেনগুপ্ত, ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট, আমি জানি না যে দ্বৈপায়ন যদি না থাকতো, অ্যাটলিস্ট নামটা তো তুলতে হবে, নামটা তুলবে কে। দ্বৈপায়ন যদি না থাকতো, শুধু নাম তোলা না, নামটাকে একদম খোদাই করে দিয়েছিল, যে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডের জায়গায়। তারপরে এই স্টলের কথা বলি, আমাদের স্টেট কনফারেন্সের স্টলগুলি কীরকম হয়, করা হয়, ভালো স্টলই হয়, কিন্তু এইটা ছিল রাজকীয় স্টল, এর মধ্যে অন্যরকম। এই যে পুরো ব্যাপারটা, আমি দ্বৈপায়নকে কনফারেন্স শুরু হওয়ার 1 দিন আগে 2 দিন আগে যখন বলছিলাম, কী গো কমপ্লিট হবে তো, বলে তুমি দেখো না আরও অনেক বাকি আছে, পিকচার আবিবি বাকি আছে, এই সমস্ত বলতো। তো এবং ফাইনালি যখন হলো, তখন তো আমরা সবাই জানি যে কী ধরনের ব্যাপারটা হয়েছে। তো এরকম একটা কনফারেন্স, এর মধ্যে একটা ইএনটি ব্যাপারে বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে সব খোঁজখবর নিচ্ছে, দ্বৈপায়নের খোঁজখবরও নিচ্ছে, এবং বড় মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তোমার মানে কলকাতা কনফারেন্সটা কি অসাধারণ হয়েছিল। তো যাই হোক, আমরা ভীষণ এনজয় করেছি, শুধু ইয়ে না, স্টল যেমন ভালো হয়েছে, ইনঅগারাল ফাংশন ভালো হয়েছে, আমাদের ডিনার পার্টিতে যারা যারা গান গাইতে এসেছেন সেটা ভালো হয়েছে, প্রত্যেকটা একটা লেভেল মেনটেন করে। তো সব কিছু দ্বৈপায়ন, মানে প্ল্যানিং দ্বৈপায়ন, আবেদন নিবেদন দ্বৈপায়ন, মানে যার কাছে করা হতো, প্ল্যান প্রোগ্রাম করা। এবং আরেকটা কথা বলে নিই, সেগুলি অন্যরাও বলবে, সাকসেস পার্টিতে অবশ্যই আমি ফিল করি যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিরা তারাও দরাজ হাতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং আমরা যখন কনফারেন্সে ফাঁকে গেছি,
বলতে গিয়ে মনে পড়লো সামনে ডক্টর অমিতাভ রায়চৌধুরী আছে, আমাদের অবস্থানটা তোলার জন্য ডক্টর অমিতাভ রায়চৌধুরীর মানে অবদান কিছু কম নয়। অমিতাভ দা, সরি নামটা পরে বললাম। তো যাই হোক, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি তারাও আমাদের খুব, হ্যাঁ 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 আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমি আর বোর করবো না। দেখলাম কিছু কিছু মনে পড়লে বলে বললাম, সবসময় বলতে পারি না। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এবং পার্টিকুলার দৈপায়ন, আমাদের তারপরে সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান সৌমেন, এদের সবাইকে, ডক্টর উৎপল জানা, অজয় খাওয়াস, নীরব কর্মী ডক্টর বিধান রায়, এবং আমাদের বরাবরের সঞ্চালক ডক্টর দেবাশিস গুহ, এবং অনুজুর প্রতিম ডক্টর স্নেহাশিস বর্মন। সবাইকে ধন্যবাদ স্যার, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলেমেয়েরা এখন অনেক ভালো কাজ করছে। নীলোৎপল কই? নীলোৎপল হাত তুলে দাঁড়া। নীলোৎপল ইজ অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাজ AY ইয়ং ENT সার্জন অ্যাওয়ার্ড। KU শাহ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমাদের অরিন্দম। PA শাহ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ফার্স্ট রানার আপ মৈনাক মৈত্র, সেকেন্ড রানার আপ তিতাস। পোস্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শ্রীজাতা মণ্ডল। অ্যান্ড আমাদের ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যের পেছনে আমাদের টিচারদের এবং AY ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে প্ল্যাটফর্ম, তার গুরুত্ব অনেক। আমি অমিতাভদাকে ডাকবো, ডক্টর অমিতাভ রায়চৌধুরী কিছু বলার জন্য। কিন্তু সমস্ত স্পিকারদের রিকোয়েস্ট করছি একটু ছোট করে বলার জন্য, কারণ আমাদের অনেক প্রোগ্রাম বাকি এখনো। নমস্কার, বড়দের প্রণাম সবাইকে। আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনতাম, বৈপ্লবিক অভিনন্দন। আজকে আমি বলবো অর্গানাইজেশনাল অভিনন্দন টু দি এন্টায়ার হাউস। আমরা প্রথম দিন থেকে দৈপায়ন বলতো when we bidded for this conference, তার আগে থেকে এক্সিকিউশন থেকে, যে এই কনফারেন্সটা কিন্তু মাদার অফ অল কনফারেন্স হবে, এবং দৈপায়নের হাত ধরে সবাই আমাদের এন্টায়ার টিম এক্সিকিউট করে এটা কিন্তু মাদার অফ কনফারেন্স করে আমরা দেখিয়েছি। সো জেনারেলি আমরা বলি যে এই জিনিসটা ইমপ্রিন্ট হয়ে গেল, বাট আমি বলবো যে আমরা এনগ্রেভ করলাম in the history of AY, in the history of conference, in the history of medical conference, যে এইরকম একটা কনফারেন্স হতে পারে। ইট ইজ আওয়ার ক্রেডিট, এন্টায়ার ডেডিকেশন অফ AY ওয়েস্ট বেঙ্গলের এটা ফল। আর এইটা করার ফলে এখন আমরা একটা জায়গায় হয়তো দাঁড়াতে পেরেছি, যেটা প্রবাবলি AY অ্যাক্টিভিটির এপিসেন্টার এখন কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। সেটা আমাদের পাস্ট প্রেসিডেন্ট, ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট, এখন আমরা প্রেসিডেন্ট বলেই ওকে ভাবি, দৈপায়ন, তার কন্ট্রিবিউশন এটা নিয়ে অনেকেই বলেছেন। বাট বিকজ অফ দ্যাট আমরা আজকে কিন্তু আমরা যারা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন কাজে ঘুরে বেড়াই, আমরা বুঝতে পারি দুটো জিনিস সবাই আমাদের বলে, এভরিওয়্যার ইন ইন্ডিয়া, সাউথ টু নর্থ টু ওয়েস্ট, এভরিওয়্যার, যে আমাদের হোয়াট ইজ আওয়ার মূল মন্ত্র, একটা হচ্ছে ইউনিটি। আমাদের এই যে ইউনিটি ফ্যামিলি, এটা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে, এবং ওরা জানে যে এইটার জন্যেই আমরা এই রিচে পৌঁছতে পেরেছি। এবং অনেকেই বলেছেন যে আজকে এপিসেন্টার অফ AY অ্যাক্টিভিটি হ্যাজ ট্রান্সফর্ম টু ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং আমরা এখান থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। তো এই বলেই আমি শেষ করব, কারণ আর দুটো জিনিস আমাদের আছে, সেটা হচ্ছে প্যাশন অ্যান্ড ডেডিকেশন অ্যান্ড ইউনিটি। এই তিনটে আমি মনে করি মূল মন্ত্র ফর আওয়ার সাকসেস। অ্যান্ড আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দি এন্টায়ার অর্গানাইজিং কমিটি, আমাদের সব মেম্বাররা, প্রত্যেকটা মেম্বার কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এই কনফারেন্সটাতে কন্ট্রিবিউট করেছে। সো এটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, অ্যান্ড গ্লোবাল এরেনাতে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট করব উইথ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স যেটা হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Amitavda. Now, I will call someone to the dais who almost single-handedly organized the pre-conference live surgical workshop of AY 2026 in his own Center of Excellence, Ghosh ENT Foundation. Success story of AYCon 2026 started with a bang. Dr. Tushar Kanti Ghosh, I request him to come to the dais to share his thoughts and experience, please.
আমার তো একটা এই শোনা যাচ্ছে, আমার একটা বদনাম আছে, বলে যে স্পিকারে নাকি টাইমে সবসময় বেশি নেই, তো এবার আর বলার নেই, হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারিনি আমাকে ডাকা হবে বলতে। তো আমি আসলে কনফারেন্সের সাকসেস পার্টি, সেখানে প্রি কনফারেন্স ওয়ার্কশপটা অবশ্যই একটা পার্ট ডেফিনেটলি। তো সেটা আমি ডেফিনেটলি গাইড হিসেবে দৈপায়নের নামটা আমাকে দিতে হয়, কারণ হচ্ছে দৈপায়ন আমাকে একটু হালকা অ্যাসিওর করেছিল, ঠিক আছে, মানে পুরোটা বলেনি, যে তুমি একটু ভালো করে দেখো, চান্স আছে, ঠিক আছে। তো উৎপলদা আমার গুরু রয়েছে, তো উৎপলদাও ঠিক মতো করে বলতো না। তো হ্যাঁ, আমি অবশ্যই ইচ্ছা ছিল আমার, আমি তবে একটা ওদের মানে লিডারশিপে আমি এটা অ্যাসিওর করেছিলাম যে আমি নিজের কিছু ভাবনা চিন্তা এখানে কিছু করব না, কিন্তু একটা ওয়ার্কশপ করতে গেলে ডেফিনেটলি ডিফিকাল্ট অর্গানাইজ করা। তো আমি প্রথমেই বলেছিলাম তো অ্যাসোসিয়েশনের লোক দিয়ে দেবে, এবং আমি ডিউরিং অ্যাসোসিয়েশন মানে ডিউরিং ওয়ার্কশপ আমি কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ অমিতাভদা, অর্জুন বা অর্জুনদা এবং দেবব্রত ওদেরকে পারমিশন নিচ্ছিলাম, এবং ওরাও বলছিল ঠিক আছে আমরা দৈপায়ন বা ওদেরকে জিজ্ঞেস করবো। তো এছাড়া সাকসেসের পেছনে আরও কয়েকজনের নাম বলা হয়নি, আমি তাদের দিনরাত কাজ করতে দেখেছি, সেটা যে সৌমেনদা, উৎপলদা, খাওয়াস এবং আরেকজন সৌমিত্র। তো এবং এই যে একটা ওয়ার্কশপের পেছনে আপনারা দেখলেন প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ পেশেন্ট এবং টাইমে টাইমে পেশেন্টগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, ওটি হলো, কিন্তু এর পেছনে কিন্তু অনেকটাই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আছে, কারণ হচ্ছে একজন ডাক্তারকে ডেডিকেট করা যে উনি একটা কান করবেন, উনি একটা এন্ডোডিসিয়ার করবেন, তো উনি এটা করবেন ওটা করবেন, তো প্রত্যেকটা কেসকে কিন্তু ব্যাকআপ রাখতে হয়। তো ক্যান্সেল হতেই পারে, ক্যান্সেল হয়েছেও, তো প্রত্যেকটা কেসকে কিন্তু ব্যাকআপ রাখতে হবে এবং সেই কেসগুলো আবার উদ্ধার করে দিতে হবে, কমপ্লিট করতে হবে, না হলে তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের প্রবলেম। এবং অদ্ভুত একটা সিস্টেম হয়েছিল যে সময়টা, তার আগের দিন পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি সিএসএফ রাইনোডিয়া হবে কি হবে না, বাইরে থেকে হতে পারে না হতে পারে, তো লাস্ট মিনিটে বলা হলো যে হবে। তো আমাদের পরে একটা ডিসিশন আমাদের মানে ওটিতে শিডিউল ছিল, সেই পেশেন্টকে বাড়িতে ফোন করে সিএসএফ রাইনো অমিতাভদা করবে বলে তাকে আবার কল করে বলেছিলাম যে আপনার যা খরচ হতো তার 50% কমে খরচে আমরা করে দেবো, আপনি ভর্তি হয়ে যান। তো পেশেন্ট এগ্রি হলো। তো এগুলো হচ্ছে পেছনে একটা হিস্ট্রি থাকে, মানে একটা ওয়ার্কশপ কিন্তু অর্গানাইজ করতে গেলে বেশ কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়। হ্যাঁ, সেটা ডেফিনেটলি আমি গ্রেটফুল, আমাকে দেয়া হয়েছে, এবং আরও বিট করার জন্য আরও 2-4 জন ছিলেন। তো আমি পেয়ে সত্যি সত্যি আমি খুশি যে আমাকে দেওয়া হয়েছে দায়িত্বটা, এবং সেটা সফলভাবে পালন করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ সকলকে, এবং এরা অত্যন্ত গুণী মানুষ, আমি জানি না অনেকেই স্যারদের সব বক্তব্য শুনলাম এত কিছু মনে রাখে কী করে, তো এইগুলো শুনে আমার ভালো লাগছে। কিছু কিছু জিনিস আমাকেও হয়তো মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আবার স্টেজ পাই কিছু বলার জন্যে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার। Thank you, Tushar. Contribution of lady members of AOI West Bengal is immense for making this conference such a huge success. May I request Dr. Manjula Bhattacharya to share her experience. Good evening, all, my respected teachers and my seniors, and love to all my juniors. Since it was an AOI conference, so I'll just say in 4 words, not 4 words, but 4 sentences. There's a very short shair. It says, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. So we were all soldiers in the conference, be it our teachers, be it our juniors, be it our vendors. We all acted as the soldiers in the battlefield, and that's how we won the game. So we just expect that as days goes by, we will show our performance more and more brighter. Thank you. আচ্ছা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে কনফারেন্স হওয়ার সময় অনেক কিছু ঘটে যেগুলো সব ডেলিগেটরা জানতে পারে না। যেমন আপনারা কি কেউ জানেন যে যখন আমাদের কনফারেন্স চলছিল তখন ক্যাফে একান্তেতে ডিনারের সময়, কালচারাল ইভিনিংয়ের সময় একজন আনন্দে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, এবং অনেকে আনন্দে মাথা ঘুরে পড়েছিলেন এবং তাদের সমস্ত কিছু হারিয়েছে। তো এরকম নানা রকম ঘটনা কিন্তু
ক্যাফে একান্তেতে ঘটছিল যখন আমরা কিন্তু এখানে কনফারেন্সের জায়গায় ছিলাম বা এখানে আমরা আনন্দ করছিলাম। তো সেখানে নানা রকম হামলা হওয়া, নানা রকম কিছু হওয়া, যেগুলো আমাদের দুই সৈনিক যারা এক হাতে সামলেছে, এক দীপ্তাংশু এসো, আর দুই অয়নাংশু, এদের জন্য বড় হাততালি হয়ে যাক। Now is the time for special mention of some of our members who worked tirelessly behind the scene to make AOICon 2026 such a huge success. Dr. Diptangshu Mukherjee and Dr. Oyanangshu Jana for their efforts in preparing the stage for the hugely successful cultural program and cocktail dinners. They laid no stone unturned to see to it that everything was in place, no shortage of drinks, no external and unforeseen issues left unresolved. A big round of applause for them. May I ask Dr. Doipayan Mukherjee, Dr. Somendronath Bandyopadhyay, Dr. Utpal Jana and Dr. Bidhan Rai to felicitate them with a beautiful wristwatch. I would request them to say a few words also. আরেকটা জিনিস শেয়ার করি, যেটা হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারিও জানে না, সেই জন্য শেয়ার করতে পারছেন না। কারণ হচ্ছে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি 10:30 থেকে 11টার মধ্যে কাফে একান্তে থেকে চলে যেত, তাই তার পরের অংশটা তিনি জানেন না। সেটা হচ্ছে প্রতিদিন রাত্রিবেলা, এটা আপনারা কেউই জানেন না, প্রতিদিন রাত্রিবেলা এই 12টা, 12:30, 1টার পর বেশ কিছু ডেলিগেটকে ওখানে যে রিসর্ট আছে, রিসর্টগুলো আপনারা জানেন যে কতগুলো থাম্বার ওপর করে উঁচুতে তোলা, আর তার নিচে কাদা আছে। ওই রিসর্টের তলাগুলোতে রাত্রিবেলা 3টে অবধি ঘুরে ঘুরে দেখতে হতো যে ওই রিসর্টের তলায় কে কে রয়েছে, এবং প্রতিদিনই 14 থেকে 15 জনকে ওই রিসর্টের তলা থেকে উদ্ধার করতে হতো। এবং লাস্ট দিন অ্যাকচুয়ালি শনিবার রাতে আমি, দীপ্তাংশু আর অয়নাংশু 3টে অবধি রাত্রিবেলা ছিলাম ওখানে। এবং কাফে একান্তের কেউ এসছে কিনা জানি না, আসবে হয়তো। এবার কাফে একান্তের ম্যানেজাররা, ওদের লোকেরা, আর সেদিন আমি 3টে অবধি ছিলাম, ওরা তার আগেও 3টে অবধি প্রতিদিন থাকতো। ওই রিসর্টের তলা থেকে কাকে কাকে বার করা যাবে। আর কিছু ছেলে মেয়ে নৌকায় থাকতো, তারা হচ্ছে ওইখানে একটা, ওই জেটির ওখানে একটা নৌকা আছে, সেই নৌকার ওপর উঠে তারা বসে থাকতো এবং তারা দাবি করতো যে তারা নামবে না। এবং তখন রাত্রিবেলা 2-2:30টার সময় তাদেরকে ওখান থেকে নামাতে হতো। তা এই কারণে আমার মনে হয় এটা দীপ্তাংশু আর অয়নাংশু করতো, এর জন্য মানে ওদের 2টো করে রিস্টওয়াচ দেওয়া উচিত। খুব জোরে হাততালি। তুমি কিছু বলো, তুমি কিছু বলবে, বলো। কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে দইপান্দা যে এই কনফারেন্সটা করেছিল, দইপান্দার তো সবসময় 2017 থেকে দেখছি, মানে আমি দইপান্দাকে দেখছি আরও আগে থেকে, 2007-5 ইন্টার্নশিপ, তারপর দইপান্দাকে। অনেক চেঞ্জ, দইপান্দা এখন অনেক অনেক ওপরে গেছে, আরও ওপরে যাক। কিন্তু দইপান্দার তো সবসময় দইপান্দা আমাকে সবসময় ওটাই বলতো, আজকে নয়, 2017ও দইপান্দা বলেছিল যে ইউ শুড ভিজুয়ালাইজ দ্য কনফারেন্স। যেদিনকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবি সেই দিনকে বুঝবি কনফারেন্স তো সাকসেসফুল হবে। এটা দইপান্দা এখনও বলে, এবং আমি এগুলো দইপান্দার থেকে শিখেছি, আমি এগুলো ফলো করি। আর দেবুর মধ্যে জিনিসগুলো আনাবার চেষ্টা করছি, যে পারসেপশান বা এগুলো দেবুর মধ্যে এখন আসছে না, এসে যাবে। আর ব্যাপার যেটা হচ্ছে, খুব সুন্দর কনফারেন্স হয়েছে, কারণ মেন হচ্ছে দইপান্দার প্রিসেট মাইন্ড ছিল, ফান্ড রেজিং থেকে আরম্ভ করে সবাইকে নিয়ে কী করে কাকে কোন কাজটা দিতে হবে। আমাকে দইপান্দা এই কাজটা দিয়েছিল, ক্যাফে একান্তের দায়িত্ব দিয়েছিল, আমি যতটা পেরেছি সাকসেসফুলি করার চেষ্টা করেছি। বাকি আমার সঙ্গে অয়নাংশু বলে এবার প্রচণ্ড ভালো একটা ছেলেকে দিয়েছিল, মানে সত্যি অয়নাংশু না থাকলে অনেক প্রবলেম হতো। অয়নাংশু অনেকটা হেল্প করেছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে আবির ছিল, আবিরও খুব হেল্প করেছে। আবির স্নেহাশিসদার খুব ক্লোজ, আমাদেরও খুব ক্লোজ। এরা দুজন ছিল বলে আমার খুব ইজি হয়ে গেছে, আমি মোটামুটি 2টোর মধ্যে চলে যেতাম। আর বেশি ডিলে করবো না, কারণ আমাদের অনেকগুলো পরপর প্রোগ্রাম আছে। সবাই ভালো থাকবেন। আর দইপান্দা আমাদের মাথায় সবসময় থাকবে, এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। দইপান্দা যতই বলুক আমি আর থাকবো না, কিন্তু দইপান্দা জানে যে দইপান্দাকে থাকতেই হবে।
অয়নাংশু, তুমি কিছু বলো। গুড ইভিনিং। আমি এখানে সব থেকে জুনিয়র মোস্ট মেম্বার। আমার এক্সপিরিয়েন্স বলতে আমার এমএস রেজাল্ট বেরোনোর পরে স্যারের সাথেই আমার অ্যাসোসিয়েশন অফিস যাওয়া, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম সকাল থেকে কিছু কিছু যাদেরকে আমি সামনে থেকে দেখেছি, যেমন সৌমেন স্যার, উৎপল স্যার, অজয় স্যার, রাজীব স্যার, সৌমিত্র স্যার, দেবাশিস স্যার, স্নেহাশিস স্যার, এদেরকে যে সকাল থেকে রাত অবধি ওনারা কীরকম মানে কাজ করে চলেছেন। তো সেইটা দেখে অ্যাজ এ জুনিয়র আমার মনে হয়েছিল যে আমিও হয়তো কিছুভাবে এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, তো সেটারই চেষ্টা করেছি। আর দৈপান স্যারের কথা বলতে মানে স্যারের যে ভিশন, যে কোনো কিছুকে আগে থেকে প্রেডিক্ট করা এবং তার জন্য কিছু অল্টারনেট প্ল্যানস রাখা। স্যার বলতেন যে প্ল্যান এ প্ল্যান বি রাখতে, কিন্তু আমি শিওর স্যারের কাছে প্ল্যান সি ডি ইও থাকতো হয়তো। তো এই বলে শেষ করতে চাই, এবং এই অপরচুনিটির জন্য আমি এওয়াই ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং দৈপান স্যারের কাছে থ্যাংক ইউ স্যার। কনফারেন্স সাকসেস হওয়ার আরেকটা কারণ হলো ওয়েল প্ল্যান্ড অ্যান্ড মেটিকুলাসলি প্রিপেয়ার্ড সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফর প্রপার এক্সিকিউশন অফ হল ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং কনফারেন্স। আমি হল ম্যানেজমেন্ট টিমকে শুভেচ্ছা জানাই, ও আমাদের দুই প্রধান সেনাপতি সৌমিত্র কুমার আর সৈকত কোথায়, দুজনে চলে এসো এদিকে। May I request Dr. Soumitra Kumar and Dr. Shoikat Somadar for their immense contribution in execution of scientific program and hall management planning and execution to come to the dais. And we are proud to honor them with a beautiful wristwatch. And this scientific program was headed by Dr. Somendranath Bandyopadhyay and Utpal Jana sir. আপনারাই আসুন। আমি আবার কয়েকটা কথা বলি। এই অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এগুলো বলবে না, সেটা হচ্ছে পুরো কনফারেন্সে আমার সঙ্গে যদি সবথেকে বেশি বিরোধ কারোর হয়ে থাকে, এবং আমি যদি সবথেকে বেশি, এখানে সবাই ভালো ভালো কথা বলছে, আমি তো স্নেহাশিসকে আগেই বলেছি, দেখ এখানে লোকে সবার সামনে ভদ্রভাবে কথা বলবে, সবাই বলবে এই দৈপানের কাছ থেকে শিখেছি, হ্যানা ত্যানা দৈপানদার কাছ থেকে শিখেছি, আসলে বলবে না যে দৈপানদা খালি চেঁচামেচি করতো আমাদের ওপর, সেইটাকেই উল্টো করে ঘুরিয়ে ভালোভাবে বলছে। কিন্তু সব থেকে বেশি চেঁচামেচি এবং সব থেকে বেশি আমার সঙ্গে বিরোধ হয়েছে কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিটি। এবার এই কেন এই রোল অফ মানে সৌমিত্র আর ওর এদের রোলটা আমি বলছি, সৌমেনদার উৎপলদার ডেডিকেশন আপনারা এখানে যারা বসে আছেন আপনাদের হাইট অফ ইমাজিনেশনও আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আমি বারবার বলছি সবাই এদের দুজনকে চেনেন, কিন্তু হাইট অফ ইমাজিনেশনও কল্পনা করা সম্ভব নয়। আজকে দুজনেরই 60-এর ওপর বয়স, এবং দুজনে দিনের পর দিন, এটা সৈকত একটা দারুণ কথা বলেছিল যে শুধু সৌমেন স্যার আর উৎপল স্যারকে দেখে একটাই জিনিস শিখতে হয়, মানে সারা ভারতবর্ষের এত লোককে ফোন করা, তাদের ওই মানে প্যাম্পার্ড বিহেভিয়ার, কেউ বলবে আমি আজকে আসবো না কালকে, কেউ বলবে আমি এই টপিকে বলবো না ওই টপিক, কেউ এই টাইম নয় ওই টাইম, তারপর আবার বলবে আমি ফ্লাইট চেঞ্জ করে দিয়েছি। এদের সবাইকে গুড মর্নিং দিয়ে শুরু করা বা গুড আফটারনুন দিয়ে শুরু করা, এবং তারপরে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করা। এই অ্যাকোমোডেট করতে করতে আমার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেত সৌমেনদার উৎপলদার, যে কেন এত অ্যাকোমোডেট করবে আর কেন এত, হ্যাঁ না ভাব তো আছেই, তা নাহলে আর কী করে আর এত চেঁচামেচি করবো আমি। এবার বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু মানে এই সৈকত আর সৌমিত্র যখন ঢুকলো তখন ব্যাপারটা অনেক স্ট্রিমলাইন হয়ে গেল, কারণ আমরা কি মানে আমি সৌমেনদা উৎপলদা আমাদের তো যা কিছু করতে হয় কাগজ প্রিন্ট করে করতে হয়, কাগজ প্রিন্ট করে তার মধ্যে কাটাছেড়া করতে হয়, আমরা তো আর ল্যাপটপ কম্পিউটারে পারি না। এবার তার ফলে সবসময় রিয়েল টাইম থেকে পিছনে যেতে হয়, আর বাকিটা হচ্ছে রিয়েল টাইম। আর ওখানে আইসিএসের আছে নীলাঞ্জনা, ও খালি একবার এদিকে তাকাতো আর একবার ওদিকে তাকাতো, আর আশিস আর নীলাঞ্জনা দুজনও প্রচণ্ড বকাবকি খেয়ে দিয়ে এরকম গন্ডগোল হতো। কিন্তু ওরা দুজন আসার পর কি হয়ে গেল, রিয়েল টাইম হয়ে গেল ব্যাপারটা, মানে ওরা মানে পুরো সিস্টেমটাকে রিয়েল টাইমে মুভ করা শুরু করলো, এবং তার ফলে কি হলো সৌমেনদার উৎপলদার যে এই যে প্রিন্ট করে কারেক্ট করার ব্যাপারটাও রিয়েল টাইমে চলে এলো। এই জন্য যখন সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামটা একটা টাইমে মানে ফ্যাগ এন্ডে এসে প্রচণ্ড যে মানে ল্যাগ করছিল মানে কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে, সেটা কিন্তু এই দুজনের ইমেন্স কন্ট্রিবিউশন। এরা এই পুরো ল্যাগটাকে
কিন্তু আপ টু ডেট করে সঠিক টাইমে যে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম ছাড়া গেছে এবং আমরা যে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামটা প্রপারলি প্রিন্ট করে ডে 1-এ আমরা দিতে পেরেছি, এটার জন্য কিন্তু এদের মানে অসম্ভব ক্রেডিট। সো প্লিজ গিভ আ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর দেম। একটু বলো। দইপান্দার একটা লোকেশন অ্যাডভান্টেজ আছে। আপনারা জানেন যে দইপান্দার বাড়ি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির খুব কাছে। আরেকটা জিনিসও জানেন, দইপান্দার বাড়ি বিবেকানন্দের বাড়িরও খুব কাছে। তো বিবেকানন্দের 3টে কথা আছে দইপান্দার লাইফের সাথে এবং দইপান্দার মানে কাজকর্মের সাথে খুব মিলে যায়। আমি সবসময় বলি যে বিবেকানন্দ এটা বলতেন যে এক্সপ্যানশন ইজ লাইফ, কন্ট্রাকশন ইজ ডেথ। দইপান্দার সমস্ত কাজে আমি দেখেছি এই জিনিসটা খুব নিজে ফলো করে এবং আমাদেরকেও ফলো করানোর চেষ্টা করে। আমাদেরকে প্রথমেই বলে দিয়েছিল যে কনফারেন্স শুড বি ইনক্লুসিভ, কথাটার মধ্যে কিন্তু একটা এক্সপ্যানশন আছে এবং এই ইনক্লুসিভ করে আমরা যে কী ফল পেয়েছি সেটা আমরা বুঝতে পারবেন। কম্পিটিটিভ সেশনটা আমি যেহেতু দেখছিলাম, এই বছর প্রচুর জাজ ছিলেন এবং প্রত্যেকটা সেশনের জন্য আলাদা আলাদা জাজ, কোনো সেশন মানে ওভারল্যাপ করার চেষ্টা করিনি, একই জাজকে 5টা সেশন এরকম দিইনি এবং তাতে প্রচুর জাজ এবং প্রত্যেকে কিন্তু তাতে খুব খুশি হয়ে মানে পার্টিসিপেট করেছেন। এইটা খুব ভালো লেগেছে এবং এইগুলো কিন্তু দইপান্দার কাছ থেকে শেখা এবং দইপান্দা হয়তো বিবেকানন্দের কাছ থেকে শেখা বা ইট ক্যান বি ভাইস ভার্সা। আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে বিবেকানন্দ বলতেন যে খালি পেটে ধর্ম হয় না। তো দইপান্দার প্রথম কথা হচ্ছে যে কনফারেন্সে ভালো করে খাওয়াও মানুষকে, মানুষ খুশি থাকবে এবং কনফারেন্স কিন্তু ভালো করে ভরপেটে খেয়ে তারপরেই হবে। তো এই জিনিসটা, আরেকটা জিনিস বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলছি যে গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাতে তুমি ঈশ্বরের বেশি নিকটে পৌঁছতে পারবে। তো দইপান্দা বলেছিল যে এই যে কনফারেন্স করছিস কেন করছিস, ট্রাই টু মেক মেমোরিজ। কনফারেন্স করার সময় অনেক মেমোরি করার চেষ্টা করবি, মেমোরি তৈরি করার চেষ্টা করবি। এই যে আমরা কাজ করতাম মানে এই লোভে কিন্তু যেতাম যে গেলে এই যে সবার সাথে দেখা হবে, কথা হবে, অনেক মেমোরি তৈরি হয়ে গেছে এবং তার একটা মানে খুব একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের র্যাম্প ওয়াক, সেটা তো একটা ছিলই এবং পুরো কনফারেন্সটা সেই জন্য আমাদের এই মেমোরি করতে করতেই মনে হলো যেন কনফারেন্সটা হয়ে গেল। তো থ্যাংক ইউ দইপান্দা। আর সমগ্র AYWB পরিবারকে থ্যাংক ইউ ফর গিভিং আস দিস অপরচুনিটি অ্যান্ড মেকিং দ্য AYCon 2026 এ গ্র্যান্ড সাকসেস। গুড ইভিনিং সবাইকে। 2017 কনফারেন্সেও আমি প্রেজেন্ট ছিলাম, তখন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, সৌমেন স্যারের আন্ডারে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি। তখন থেকেই একটা জিনিস দেখেছি, এই যে সৌমিত্রদা যে কথাটা বললো, হাউ টু ইনক্লুড পিপল, এবং সেটা এই কনফারেন্সে আরও বেশি রেজোনেটেড হয়েছে থ্যাঙ্কস টু দইপায়ন স্যার অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি সিনিয়র মেম্বার্স হু হ্যাজ ইনক্লুডেড জুনিয়র্স লাইক আস। আমাদের পিজিটি এখন সায়ন বসে রয়েছে, তখন আমিও ওরকম সায়নের মতন বসেছিলাম। এবারের কনফারেন্সে আরেকটা জিনিস শিখলাম, হাউ টু বি হাম্বল। সৌমেন স্যার, জানা স্যার এবং যত সিনিয়র মেম্বার তারা কিন্তু আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই সন্ধ্যেটা ভালো কাটান। AYCon সাকসেস হওয়ার আরেকটা কারণ হলো ফান্ড রেজিং আর হচ্ছে যে স্মুথ রানিং অফ দ্য রেজিস্ট্রেশন এরিয়া, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি কনফারেন্স। অ্যান্ড আমার দুই সৈনিক, এক হচ্ছে ডক্টর অজয় খাওয়াস, আরেকজন হচ্ছে রাজীব সিং, যারা মানে কোম্পানিদের কাছে জানি না তাদের কি ইমেজ, তাদেরকে যখন ডাকবো তারা তখন বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু এই অজয় এবং রাজীব এরাই পুরো ফান্ড রেজিংটা সামলেছে এবং ডিউরিং কনফারেন্স রাজীব সামনে এসো, স্যার সবাই দেখতে চাইছে তোমাকে। এবং ডিউরিং কনফারেন্স আমরা যখন হলে থাকছি, সমস্ত কিছু সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম এনজয় করছি, এরা দুজনে কন্টিনিউ রেজিস্ট্রেশন এরিয়ার দুই পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ট্রেড এরিয়া ম্যানেজ করেছিল। এদের দুজনের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক। দুজনে অনার রাজীব সিং আর
Ajay Khawas for the tireless effort in এরা দুজন না fundraising, থাকলে আমরা পারতাম না হয়তো এ করতে। management of exhibition area and smooth registration process. আচ্ছা আর এইখানে একটা জিনিস শেয়ার করি যে একটা আমাদের এওয়াই ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসিয়াল একটা অফিস আছে যেটা ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই ডক্টর উৎপল জানা, অজয় খাওয়াস এবং ডক্টর রাজীব সিং এরা মিলে এই এওয়াই কনের সময় একটা অল্টারনেটিভ অফিসও তৈরি করেছিল, সেটা হচ্ছে কেপিসি মেডিকেল কলেজের ইএনটি ডিপার্টমেন্ট। কেপিসি মেডিকেল কলেজের ইএনটি ডিপার্টমেন্ট কোনো কম্পিউটার, তার প্রিন্টার, তার কালি, তার কাগজ, মানে কিছু বাকি নেই, সব ইউজ করেছে তিনজনে মিলে বসে বসে। এবং এই যে টোটাল কোম্পানি, আমার মনে হয় এখানে অনেক কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে, আমার মনে হয় এখানে পার্টিসিপেট করতে গিয়ে তাদের কোনো রকম কোনো হ্যাসেল হয়নি এবং কোনো গ্রে এরিয়া ছিল না। অনলি বিকজ অফ মানে অজয় অ্যান্ড রাজীব, ওরা রিয়েল টাইমে এক্সেল মেনটেন করতো। এবং এই যে আমি কোম্পানিকে শেয়ার করতাম, অ্যাকচুয়ালি অল মানে ব্যাক অফিস ওয়ার্ক ডান বাই অজয় অ্যান্ড রাজীব। সো মানে দেয়ার কন্ট্রিবিউশন ইমেন্স। আর তার পরের পার্টে যেটা আছে, এত কিছু করেও তারপরে আমার কাছে প্রচুর বকাঝকা খেত। সুতরাং মানে ওদের কন্ট্রিবিউশনের কোনো শেষ নেই। Now we go to the second chapter of our evening session. Oh, Rajiv, please say. Please, sorry, please. Good evening. First, আমি I think around September, October in KPC, আমি সকাল সকাল এসছি আউটডোর করতে, অ্যান্ড স্যার ঢুকেছে। তো স্যার বলছে, রাজীব খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট জরুরি কাজ আছে। স্যার যখনই এটা বলে মানে আমার মানে চারিদিক দিয়ে মানে প্রেশার, কি জরুরি কাজ, মানে বকা খাবো নাকি। তারপরে অজয়দা হাসতে হাসতে আবার আসছে, এই অজয়দা আমাকে বলছে কি তুই দয়াপায়নদা কিছু বলেছে তোকে? আমি বললাম না স্যার বলেছে কিছু জরুরি কাজ, কি আছে বলো তো। তারপরে আমি অজয়দাকে খোঁজাচ্ছি, অজয়দা হাসছে, কিছু বলছে না, বলছে তোর হবে হবে, কি হবে আমি তো বুঝতে পারছি না। তারপরে দোপায়ন স্যার আমাকে ডেকে বলেছে কি রাজীব একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা দায়িত্ব দিচ্ছি, ট্রেডের দায়িত্ব আছে, অ্যান্ড রিগার্ডিং দ্য রেজিস্ট্রেশন ইউ হ্যাভ টু বি দ্য হেল্পিং হ্যান্ড টু অজয়। আমি এত বছরে যতগুলো, অজয়দা তো ট্রেজার, যতগুলো ফাইন্যান্সিয়াল কাজ করতো, আমার একটা অভ্যাস ছিল, আমি সবসময় অজয়দাকে খোঁজাতাম কি অজয়দা হিসাব পাচ্ছ না তো, এবার হবে তোমার তোমার লাখ টাকা হিসাব পাচ্ছে না। আর অজয়দা আমাকে সবসময় বলতো কি এ তোর খুব মজা হয় না, আমি এখানে বসে বসে কম্পিউটারে কাজ করছি, হিসাব দেখছি, এত মাইনিউট জিনিস একটা এদিক ওইদিক হয়ে গেলে আর তোর খুব মজা হচ্ছে। আমি তখন বুঝলাম কি অ্যাকচুয়ালি অজয়দা এই জন্য হাসছিল কি এবার তুইও ইন দ্য গ্রুপ আছিস, এবার তুই বুঝবি মানে হোয়াট ইজ দ্য প্রেশার। দ্যাট ডে দ্যাট ওয়াজ দ্য পার্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মানে দ্যাটস হাউ স্যার লেড মি ইন টু দিস AOI Con, and for me that day it was not an advice কি স্যার বলেছে কি করতে হবে, it was a command যেটা আমাকে দোপায়ন স্যার দিয়েছে কি you have to do it, and for me being a part of this AOI Con was like it kind of মানে immense happiness and also pressure, কেন কি স্যারের কাছ থেকে আর এক্সট্রা আমি তো ভাবছিলাম কি বকা খাবো ওই জানুয়ারি মাসে, কিন্তু সেই বকাটা এবার আমার যে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে আমি এটা আশা করিনি। বাট ফর মি দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ মোমেন্ট বিকজ স্যার পুটিং দ্য ফেথ অন মি টু লুক আফটার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকশন। I have been really humbled, and the kind of support I have got, and every seniors, the juniors, everyone regarding the execution part, I'll be really thankful for that, and I hope in the future also I'll be able to emulate what I have done in this
few months. And I'm really thankful to Dopan sir and AIWB family for this opportunity. Thank you.